ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಮಾದಾವು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾಧವನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ, ಇವರು ನನ್ನ ಪತಿ ಆನಂದ್. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಒಬ್ಬ ಮಲಯಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾವೀಗ ಕಣ್ಣೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಧವಂಡ ಕೃಪಾಸನದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದು 2023ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ತಂಗಿಯ ಮೂಲಕ. ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಸ್ನೇಹಿಸು. ಅಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನೊಬ್ಬ ನರ್ಸ್, ನನಗೇನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು OET ಬರೆದೆ. 2 ಸರ್ತಿ ಬರೆದೆ. ಯಾಕಂದರೆ OET ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಣ ಎಲ್ಲ OET ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಿಗೆ, ಸ್ಟೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಲೋನು ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಸಮಯ 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಲೆವರಿ ಆಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ತಂಗಿ ನನಗೆ ಕೃಪಾಸನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 23ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಂಗಿ ಅವರ ಕೃಪಾಸನ ಮಾಧವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಡಂಬಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ. So that impressed me and make me another chance to go to my Lord Jesus and Mama Mary. Then I always seeking that I should come here to Kripasanam to take a covenant and be a daughter of my Lord and my mother. But unfortunately I couldn't come unless last December 25. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಅಂದರೆ 2 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಂದು ಕೋವಿನೆಂಟ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ದಿನಾಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ರೋಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅಬ್ರಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ OET ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಕನಸು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ ಮಾಡು, ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ
ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ ರಿಪ್ಲೈಸೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಥ್ರೂ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರು ನಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದರೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಇದು ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕನಸು. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅದ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಈ ಕನಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರೋಸ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಫುಲ್ಲು ರೋಸ್ರಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ, ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಡಂಬಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ರೋಸ್ರಿ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ. ಅವಾಗ ಏಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಸವಿತಾ ಯು ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. that day was I am happy and I cried a lot in happiness that she listens me. ಯಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ VFS ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೊಳ್ಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, VFS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೋಗೋ ಅಕ್ಕನೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ನನ್ನ 2 ಸರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಪುಣ್ಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಪುಣ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಸಾ ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ವೀಸದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಅವರು ನವಂಬರ್ 1 ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕೋವಿಡ್ ತೆಗೆದು ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 90 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೀಸಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು. കലിശ്ശേരി രൂപതയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വിടുതലുകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ്. ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പെങ്ങളെ ഉടമ്പടി എടുത്ത അതിലൂടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തി. അത് ഡെയിലി ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡെയിലി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. എന്തോ തരത്തിൽ ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു വല്ലാതെ തോന്നൽ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു. വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി എൻ്റെ കസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നവംബർ 1-ാം തീയതിയാണ് വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നു. ഉടമ്പടി എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പശ്ചാത്താപം, ദുഃഖം, വിഷമങ്ങൾ, റിഗ്രറ്റ്, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ വിഷമത്തോടെ ഞാൻ കുറേ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവേണ്ടതുണ്ട്, ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കുറേ കടബാധ്യതയിലൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്ന് കുറേ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അബ്രോഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യം. അത് 6 നിയോഗത്തിൽ ഒരു നിയോഗത്തെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു. എൻ്റെ ഭാര്യ സവിത മരിയ, അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, മാതാവേ നടത്തി തരണമേ, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നടത്തി തരണമേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ നഴ്സിംഗിലേക്ക് വന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അവളുടെ ലക്ഷ്യം നഴ്സിംഗ് അബ്രോഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു, കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാ ദിവസം ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പത്രം പള്ളിയിൽ പോയി പത്രം കൊടുക്കലും, പിന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു, പൈസ കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മുടക്കാതെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ആഴ്ച 2-3 പ്രാവശ്യം മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. ജോലി ടെൻഷൻ, സ്ട്രെസ്സും പിന്നെ സന്തോഷത്തിനും ദുഃഖത്തിനും വെള്ളമടി അത് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാറി. ഇപ്പം വെള്ളം തൊടുന്നില്ല, മദ്യം തൊടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായി. ആരെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത് വെള്ളം അടിച്ചാൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നൽ പോലും തോന്നാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത്ഭുതം ഉണ്ടായത് ഇവക്ക് ഇപ്പം നാളെ ഇവൾ അബ്രോഡിൽ പോവുകയാണ്. ജോലി ശരിയായി, അബ്രോഡിൽ പോകാനുള്ള ജോലി ശരിയായി. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു മാതാവ്. മാതാവിൻ്റെ ശക്തി, മാതാവിൻ്റെ അത്ഭുതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആക്കി. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വിടുതലും ഉണ്ടായതും. കൃപാസനം ഇത് ഈ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ജാനുവരിയിൽ പുതുക്കാൻ വന്നു. പുതുക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വന്നു, യു ആർ സെലക്റ്റഡ്, യു ഗോട്ട് എ ജോബ് ഇൻ അബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. വിസ അപ്രൂവലായി, വിസ കിട്ടി. സോ നാളെ 10 മണിക്ക് അയർലാൻഡിൽ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളും മാതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാനും. അതിന് 100,000 കോടി നന്ദി മാതാവിനും കൃപാസന മാതാവിനും. ഇത്രയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നതിനും എൻ്റെ ഭാര്യ അബ്രോഡിൽ പോകാനൊരു അവസരം തന്നതിനും 100,000 കോടി നന്ദി, സ്തുതി, സ്തോത്രം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 10-ാം തിരുവചനം. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. സവിത, ആനന്ദ് എന്ന ഈ മക്കൾ, ഈ ദമ്പതികൾ ഇവരുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണ സാക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഈ അൾത്താരയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇത് തികച്ചും നോട്ട് ബൈ മെറിറ്റ് ബട്ട് ബൈ ഗ്രേസ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയച്ചുരുക്കത്തിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. സവിത പറയുന്നത്, എനിക്ക് 8 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്ക് ബൾജിങ് ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പോയി 1.5 മാസത്തിനകം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച നേർച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എൻ്റെ ആ വേദന, അതികഠിനമായ വേദനയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യം ലഭിച്ചു എന്നാണ് സവിതയേറ്റ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ OET 2 പ്രാവശ്യം മകൾ ഫെയിലായിരുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യവും എഴുതുമ്പോൾ വലിയ നിരാശയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ടായി. പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതായും തനിക്ക് പറയേണ്ടതും എഴുതേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായും അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മദ്യപാനം എന്ന ഒരു ദുശീലം ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ പഴയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന്. നാം എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് വരാനായി നാം ഒരു തീരുമാനം, നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്, ആ നിമിഷം മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ജോഷുവയോട് ദൈവം പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, ഇന്ന് നിന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, ഞാൻ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാമെന്നാണ് ജോഷുവയോട് ദൈവം പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഈശോ ഒരിക്കലും ഒരു 24 മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.
ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സക്കേവുസിനോട് ഈശോ പറയുന്നത്. നല്ല കള്ളനോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പർദീസയിലായിരിക്കും. നമുക്ക് കൃപാസനത്തിലേക്ക് വന്ന് നാം ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വർഗീയ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം നേടിത്തരുമ്പോഴുമാണ്. നമുക്കെപ്പോഴും വിശ്വസ്തരായിരിക്കാം. ഈശോയോടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വസ്തത നാം നിലനിർത്തി പോകുമ്പോൾ, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തു കൈമാറ്റം നാം നടത്തുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിനിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിനും തന്നെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നത് പോലെ യാതൊന്നിനും എന്നെ അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. നഗ്നതയോ വാളോ ദുരിതമോ കഷ്ടപ്പാടോ ദുരിതമോ ഒന്നും തന്നെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നു. നമുക്കൊരിക്കൽ പോലും ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഉടമ്പടി അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഉടമ്പടി അതുതന്നെയാണ് താനും. സവിതയ്ക്കും ആനന്ദിനും ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും നല്ലൊരു കൈയടി നൽകി സാക്ഷ്യം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.